जय जगन्नाथ। पिलामाने आज आम ओडिया साहित्य सबुज धारा बा सबुज जुगर विकासर आधार कौन थिला से विषय रे आम संपूर्ण भाव में आलोचना करबा एवं बुझिबा। 1921 ख्रीष्टाब्द रु 1935 ख्रीष्टाब्द पर्यंत सत्यवादी साहित्यर परवर्ती स्तर थिला कौन ना सबुज जुगर सृष्टि बा ओडिया साहित्य सबुज धारा, जहाकू सबुज साहित्य बोली कह जाए। ओडिया साहित्य राज्य रे एक नवीन तथा तरुण गोष्ठीर अभ्युदय घटी से समय रे, जहाँ सबुज गोष्ठी भाव में परिचित एवं जार साहित्य और जो मानकर साहित्य ग्रहण करागला से साहित्य को सबुज साहित्य नाम रे परिचित करागला। ये जो सबुज गोष्ठी बा सबुज साहित्य सृष्टि होइथिला प्रथम विश्वयुद्ध जो 1914 ख्रीष्टाब्द रु 1918 ख्रीष्टाब्द मध्य आरंभ होइथिला। ठीक से समय रे सबुज साहित्यर तरुण गोष्ठींकर आविर्भाव होइथिला और सबुज साहित्यर धारा सृष्टि होइथिला। और द्वितीय विश्वयुद्ध 1939 रु 1945 रो मध्यवर्ती समय पर्यंत यही गोष्ठी मानकर साहित्यर विकास घटिथिला। 1914 ख्रीष्टाब्द रे जेतेବେଳେ प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ होइथिला ସେହି ସମୟରେ अत्यंत निर्दय भाव में पृथ्वी को से जो प्रथम विश्वयुद्ध क्षत विक्षत कर देथिला। फल समग्र पृथ्वी रे मुक्ति पाई एक आतुरता एवं शांति पाई व्याकुलता खेली जाइथिला। समस्ते मुक्ति एवं शांति आशा करुथिले चाहुथिले। ସେହି महासमरर विपर्यय साहित्य राज्य रे मध्य एक विप्लवर सूत्रपात आरंभ करथिला। विभीषिकामय ସେହି युद्धर करुण चित्र वर्णित होई जो साहित्य सृष्टि हैला सेथिरे देश प्रीतिर स्वर शुणिबाकु मिलिला एवं आंतर्जातिक क्षेत्र में मध्य विभिन्न देशर शोषित पराधीन जाति मानक मध्यरे जो जातीय चेतना मध्य जागृत होइथिला, जहा फल रे साम्य मैत्री भातृभाव और स्वाधीनतार जय शंख गगन पवन को मुखरित करथिला। सेही समय मध्य इंग्राजी शिक्षार प्रचार एवं प्रसार घटिथिला। इंग्राजी शिक्षार प्रचार एवं प्रसार हेबा फल रे उच्च शिक्षित माने जो उच्च शिक्षित गोष्ठी थिले भारतीय माने से पाश्चात्य साहित्य एवं संस्कृति सहित परिचित होई परिले एवं पाश्चात्य साहित्य क्षेत्र मध्य अनेक प्रेरणा पाइथिले। यह फल रे भारतीय साहित्य उपरे नूतन जीवन पाश्चात्य साहित्य संस्कृति नूतन चेतनार एक अद्भुतपूर्व प्रगतिर सूचना मिलिला। 1913 ख्रीष्टाब्द रे रवींद्रनाथ ठाकुर बंगाल रे साहित्य रचना करी सही समय रे नोबेल पुरस्कार पाइथिले और विश्व कविर गौरव मध्य अर्जन करथिले। 1920 मसीहा परे परे रवींद्रनाथ ठाकुरंकर काव्य परिधि धीरे धीरे से विच्छिन्न हो गले। किछि सही समय रे किछि तरुण साहित्यक गण नूतन शैली और नूतन चेतनार साहित्य लगी आप्राण चेष्टा और उद्यम आरंभ करथिले। सेमानकर जो नूतन चेष्टा थिला और नूतन संघर्ष थिला से संघर्षर प्रतीक स्वरूप सबुज साहित्यर सृष्टि होइथिला। से सबुज साहित्यक मानकर सबुज पत्र साहित्य पत्रिका नाम रे एक पत्रिका प्रकाश पाइथिला। सबुज पत्र नाम रे एक पत्रिका से माने प्रकाश करथिले। रवींद्रनाथ ठाकुर एही तरुण लेखक गोष्ठी मध्य एक उज्जवल भविष्यतर संधान मध्य पाइथिले। एही सबुज पत्र पत्रिका रे प्रथमे 7टी कविता प्रकाशित होइथिला। ये जो सबुज प्राणर आवाहनी स्वरूप रवींद्रनाथ ठाकुर गाई उठिथिले जे ओरे सबुज ओरे अबुझ। यही गोष्ठी जो सबुज गोष्ठी थिले बंगला साहित्य रे ए सबुज गोष्ठी को कल्लोल गोष्ठी नाम रे मध्य परिचित। से समधर्मी बा समान समय रे समकालीन परिस्थिति रे समस्त साहित्य जगत रे एक साहित्यक गण ओडिया साहित्य रे जेमती सबुज गोष्ठी सेही भली हिंदी साहित्य रे छायावादी गोष्ठी नाम रे एवं मराठी साहित्य रे
ରବି କିରଣ ମଣ୍ଡଳ ନାମରେ ସାହିତ୍ୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ନିଜର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଘଟଣା ଘଟାଇ ସାରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ସବୁଜ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର ରାୟ, କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ, ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଏଇଭଳି ଏହି 5 ଜଣ ଥିଲେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ସଦସ୍ୟ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆହୁରି ଅନେକ କବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ 5 ଜଣ କବି ଥିଲେ 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ଆଏ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ଥିଲା ଇଂରେଜ କବି ୱିଲିୟମ କୋପରଙ୍କ ଉପରେ ପତ୍ରାବଳୀ। ସେଥିରେ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ଏହି ସବୁଜ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା ସେହି ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ ନାମକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ମାଗାଜିନ୍, ହସ୍ତଲିଖିତ ମାଗାଜିନ୍ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହାର ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ହରିହର ମହାପାତ୍ର। ତାର ନାମ ରଖିଥିଲେ ଅବକାଶ। ଅରେ ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର ରାୟ, ବରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାରେ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସରେ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ। ଅବକାଶର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର ରାୟ। ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେ ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ଯେଉଁ ଦଳଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ, ସେ 2ଟି ପତ୍ରିକାରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇ ସବୁଜ ଦଳ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ସବୁଜ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, କବିତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ନା ସବୁଜ କବିତା। ତାପରେ ଏହି ସବୁଜ କବିତାଟି 1933 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର ରାୟ ଯୁଗବୀଣା ଶୀର୍ଷକରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହି ସବୁଜ କବିତାଟିକୁ। ଏବଂ ସବୁଜ କବିତା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଯୁଗବୀଣା ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଭିତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ସବୁଜ ଶବ୍ଦଟିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସେ ସମୟରେ ଉପୁଜିଥିଲା। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ମତରେ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କଲେଜରେ ସହପାଠୀ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲର ଅନ୍ତଃଭାଷୀ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏବଂ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ସତକୁ ସତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁଜପନ୍ଥୀ ବା ସାନ ଦଳଟି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିରୋଧୀ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅତୀତରେ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ବଡ଼ କି ନବୀନ ସାହିତ୍ୟ ବଡ଼, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆମେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମଧ୍ୟ କରିନାହୁଁ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବଡ଼ କି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବଡ଼, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସେ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେବେ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ 12 ଜଣ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ସମବେତ ଲେଖାରେ ସେ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା 12 ଉପନ୍ୟାସ। ସେ 12 ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଜ ଦଳର 9 ଜଣ ସାହିତ୍ୟିକ କବି ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରି ବାସନ୍ତୀ ନାମକ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ, ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସବୁଜ କବିତା ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ 1933ରେ। ତାପରେ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ସେମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ। 9 ଜଣ ମିଶି ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସରେ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 5ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଥିଲେ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ 4ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଥିଲେ, ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର ରାୟ 3ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଥିଲେ, ହରିହର ମହାପାତ୍ର 2ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଥିଲେ, ଶ୍ରୀମତୀ ସରଳା ଦେଇ 9ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭା ଦେବୀ 2ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ବା ଉପନ୍ୟାସର 2ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ରହିଗଲେ।
ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ଯୁଗବୀଣା ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ସବୁଜ ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ବହୁତ କବି ଏବଂ କଥାକାର ସେମାନଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁଜ ଚେତନାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ବେଶ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହି କବିମାନେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରି ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସାମୟିକ କବି ଏଇମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ସମସାମୟିକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ନୂତନତାର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରି ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ମୁଖପତ୍ର ଯୁଗ ବୀଣାରେ ତା'ର ପ୍ରତିପାଦନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ଧାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନର ଅବଧି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।